ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿ ਮੋਡ ਬਹੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੋਡ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਿੱਦਾਂ 0 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ 10, 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ 35, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, 20 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 60, 60 ਤੋਂ 80, 80 ਤੋਂ 100, 100 ਤੋਂ 120। 0 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 10, ਫਿਰ 35, ਇੱਥੇ 35 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 35 ਆ 52 ਆ ਗਿਆ, 61 ਆ ਗਿਆ, 38 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 29। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਆ। ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੋਡ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ। ਮੋਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ L ਪਲੱਸ F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਓਵਰ 2F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਮਾਈਨਸ F2 ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਟੂ H। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। L ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, L ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 61, 61। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿਹੜਾ 60 ਤੋਂ 80। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 60 ਤੋਂ 80। ਇਸ ਲਈ L ਹੁੰਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰ ਲਿਮਟ। ਆ L ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 60, ਇਹ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਇਹਨੂੰ F1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ F0। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ F2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ F0 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 52, F1 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 61, F2 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 38,
फिर होर की सानू चाहिए एच की वैल्यू कितनी आ, इन्हां दोनों का डिफरेंस किसी भी क्लास इंटरवल के इन्हां नंबर का अपर लिमिट चो लोअर लिमिट माइनस कर देनी आ, उन्होंने एच कहते हैं। क्लास साइज वो 20 आ गया। सारिया वैल्यूज़ आप फॉर्मूले फिल कर देनिया तो साढ़े को आंसर आ जाएगा मॉड इज इक्वल टू बहुलक इज इक्वल टू एल। एल की जगह पर भर दिता 60, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट्स F1 की वैल्यू भर दी 61 माइनस F0 52 आ गया ओवर 2F1 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना F1 नू 2 इंटू 61 माइनस F0 52 आ गया माइनस F2 38 आ गया ब्रैकेट बंद इंटू एच की वैल्यू एच की जगह पर 20 लिख देना आप सारिया वैल्यूज़ भर दी हैं। हुण इहदा आंसर कढ़ देना आप की लिखांगे 60 प्लस 61 चो 52 माइनस कर दिते 9 आ गया माइनस ओवर इनू मल्टीप्लाई करो 2 1 का 2 2 6 का 12 122 आ दोनों माइनस वाले ऐड कर दियो 52 तो आ 8 बन गए 60 तो 30 90 ये 90 आ गया ब्रैकेट्स इंटू 20 आ गया इत्थे। हुण इत्थे की करना है ये आ जाएगा साडे कोल 60 प्लस 9 ओवर इन्हां नूं माइनस कर दो 12 माइनस 9 इज 3 ये आ गया साडे कोल 32 इंटू 20 आ गया जे कट्टे जाते कट दिओ आ वाले 4 5 का तो 4 8 का ये आ जाएगा साडे कोल 60 प्लस 9 5 का 45 ओवर 8 45 नूं 8 दे नाल डिवाइड कर दिओ 8 5 का 40 इत्थे डेसीमल लग गया 0 लग गई 8 6 का 48 20 आ गया 8 2 का 16 सो होगा 5.62 इत्थे आ जाएगा 60 इदा ही 60 प्लस जो इनू ये डिवाइड किया आंसर आ गया 5.62। ऐड किदा करना 60 का मतलब 60.00 पॉइंट के थले पॉइंट लिख देना 5.62 5.62 इत्थे लिख देना इन्हों 65 प्लस इन्हों ऐड कर दिता 62 आ गया ऐड करना तो यह आ गया साढ़े को आंसर 65.62 ये साडा मॉड आ गया आ वाले क्वेश्चन का कि बहुलक किवें फाइंड आउट करना जो क्लास इंटरवल तो फ्रीकुएंसी दी हो। फिर एक बार देख लो आ क्लास इंटरवल दिते आ साडे को बारंबार दा दिती आ बहुलक पता करना आ बहुलक का फॉर्मूला हैगा। सब तो पहला आपां की करना हैगा सब तो वड्डी बारंबारता सब तो वड्डी फ्रीकुएंसी किहड़ी आ 10 35 52 61 38 29 सब तो वड्डी F61 इहदे अगे F1 लिख देना इहदे कॉरसपोंडिंग इहदे सामने वाला आ जिहड़ा होएगा ये क्लास इंटरवल लै लैनी आ। ये क्लास इंटरवल चों लोअर लिमिट 60 आ ते वो L की वैल्यू होएगी L बराबर 60 आ जाएगा साडे कोल ए F1 आ गया 1 तो पहला 0 हुंदा इस करके F0 आ गया 1 तो बाद 2 हुंदा आ F2 आ गया आ वाली वैल्यूज तो एच की वैल्यू किद्दां लैनी है कंजैक्टिव नंबर्स आ इन्हां दा डिफरेंस लै लेना अपर लिमिट चो लोअर लिमिट माइनस कर देनी है वो 20 आ गया। हुण इत्थे मॉड दे विच आ सारियां वैल्यूज आपां भर देनियां L की जगह ते 60 लिख दिता प्लस आ गया ब्रैकेट आ गई F1 की जगह ते 61 लिख दिता माइनस F0 आ गया 52 2 इंटू F1 आ गया 61 माइनस F0 की जगह ते फिर माइनस F2 की जगह ते 38 इंटू H की जगह ते 20 लिख दिता 60 प्लस ये आ माइनस किया 9 आ गया इन्हों मल्टीप्लाई करके इत्थे लिख दिता माइनस दोनों माइनस वाले आ इन्हों दोनों ऐड करके इत्थे लिख दिता इंटू 20 आ गया इत्थे आ गया साडे कोल 60 प्लस 9 ये चो माइनस किया 9 ओवर ये चो आ माइनस करता 32 आ गया जे आ कट्टे जाते तो कट दिओ 4 5 का 4 8 का 9 5 का 45 ओवर 8 आ गया
45 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਉਹ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਲਕ ਵੀ ਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, DI। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਧਮਾਨ ਦੋ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਏਗੀ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 25 ਤੋਂ 30, 30 ਤੱਕ, 30 ਤੋਂ 35, 35 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 45, 45 ਤੋਂ 50, 50 ਤੋਂ 55। ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤਾ 3, 8, 9, 10। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣਾ 3 0 0 2, 3, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 0 2, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੋਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੋਡ ਕਿਵੇਂ, ਮੋਡ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਡ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਪਲੱਸ F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਓਵਰ 2F1 ਮਾਈਨਸ F0 ਮਾਈਨਸ F2 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H। ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈਐਸਟ। frequency is equal to 10। therefore ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ is equal to 30 to 35। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ L ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ L is equal to 30 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ F1 ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F0, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F2। ਸੋ F1 is equal to 10, F2 is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ F0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। F1 is equal to 10 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, H is equal to ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, that is equal to 20 minus 15 is equal to 5। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾ F1 10 ਮਾਈਨਸ F0 9 ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ F1 2 ਗੁਣਾ 10 20 ਮਾਈਨਸ F0 9 ਮਾਈਨਸ F2 3 ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 10 ਚ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 20 ਚ 9 ਘਟਾਏ
11 11 'ਚ 3 ਕੱਢੇ 8 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਮਤਲਬ 5/8 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਜਮਾ 5 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। 5 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗੇਗਾ 8 ਛੇ 48 20 ਆ ਗਿਆ 8 ਦੂਣੀ 16 0.062 0.62 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 30.62। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਮੀਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਸਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ XI, ਹੁਣ XI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਜਮਾ 20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਆਹ ਵਾਲੇ 35/2 35/2 17.5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 45 ਦਾ ਹਾਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 22.5। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 5 ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ 5 ਐਡ ਕੀਤਾ 27.5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰੋ 32.5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰੋ 37.5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰੋ 40, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣਾ 42.5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 47.5, 5 ਐਡ ਕਰੋ 52.5। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DI ਹੁੰਦਾ XI ਮਾਈਨਸ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ XI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਿਡਲ 'ਚ 2 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਡਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 37.5 ਲੈ ਲਿਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ 37.5। ਹੁਣ XI ਹੈਗਾ 17.5 ਮਾਈਨਸ A ਆਪਾਂ ਲਿਆ 37.5। XI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 ਬਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ 37.5 ਚੋਂ 17.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ 20.0 ਮਤਲਬ 20 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ -20। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ XI ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ 37.5 ਚੋਂ 22.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 5 15 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ -15 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 37 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ -5 ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ 27.5 ਚੋਂ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਣਾ, 5 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, 10 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ FI ਨੂੰ DI ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, FI ਨੂੰ DI ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 3 × 20 -60। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 15 8 ਦਾ 120 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 120। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ -90 ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 90 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ -50 ਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ 3 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 0 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 0 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 × 15 ਇੱਥੇ 30 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੀਨ x ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ ਸਿਗਮਾ fi di ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ fi। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਬਾਰ ਮੀਨ, x ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 37.5 ਪਲਸ ਸਿਗਮਾ fi di ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹ -180 ਬਣਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤੇ ਆ -140 ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 320, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 320 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 30 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 290 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 290 ਆ ਗਿਆ, 290। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ fi ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ 8 11 9 20 10 30 ਤੇ 5 35 35 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ -290 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35। ਇਹ ਜੇ ਬੇਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 5 7 ਦਾ 35, 5 5 ਦਾ 25 40 ਤੇ 5 8 ਦਾ 40। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37.5 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਦੋ ਸਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 58 ਓਵਰ 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37.5 ਮਾਈਨਸ 58 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 58 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7, 7 8 ਦਾ 56 ਤੇ 7 2 ਦਾ 14 ਤੇ 8.2 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8.2, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 37.5 ਮਾਈਨਸ 8.2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29.3। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 29.3 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ। ਇਹ ਮੀਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੋਡ ਦੇ ਦੋ ਸਮਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਮਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।